Hi, my friends. Today I discuss about the Shatavahana dynasty. After the end of Mauryan Empire, there are many number of petty rulers who are emerged as a superpower or independent or declared their sovereignty. Among them, the Shatavahanas is the most important. Simuka is a founder of Shatavahana Empire. Paitan or Pratishtana is the capital of Shatavahana dynasty. Hala, Gautamaputta Shatakarni, Ignashi Shatakarni, Pulumai are the most important famous rulers of this dynasty. Among them, the Hala is one of the most important dynasty, important ruler, and also he was himself great poet. He wrote Gatha Sapta Sati. And Gautami Putra Shatakarni is the most prominent king of Shatavahana Empire. Gautamiputra Shatakarni is a famous king of Shatavahana Empire. He ruled from 106 to 130 CE. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಶಾತವಾಹನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇನ್ನು ಮೌರ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಪತನದ ನಂತರ ಹಲವಾರು ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತವೆ, ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶಾತವಾಹನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವು ಸಹ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಈ ಶಾತವಾಹನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಾಪಕನೇ ಸಿಮುಕ. ಮತ್ತೆ ಈ ಪೈಠಾಣ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನವು ಶಾತವಾಹನರ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಶಾತವಾಹನ ಸಂತತಿಯಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಅರಸರುಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲ, ಗೌತಮಿಪುತ್ರ ಶತಕರ್ಣಿ, ಯಜ್ಞೇಶ್ವರಿ ಶತಕರ್ಣಿ, ಪುಲುಮಾಯಿ, ವಸಿಷ್ಠ ಮೊದಲಾದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಅರಸರುಗಳು ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆಲ ಒಬ್ಬ ಸಮರ್ಥನಾದ ಅರಸ ಮತ್ತೆ ಸ್ವತಃ ವಿದ್ವಾಂಸ ಸಹ ಆಗಿದ್ದ. ಇದ ಗಾತ ಸಪ್ತಸತಿ ಎಂಬ ಕೃತಿಯನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಗೌತಮಿಪುತ್ರ ಶತಕರ್ಣಿ ಈ ಸಂತತಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖನಾದ ಅರಸನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಗೌತಮಿ ಪುತ್ರ ಶಾತಕರ್ಣಿಯು ಈ ಸಂತತಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖನಾದ ಅರಸನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಗೌತಮಿಪುತ್ರ ಶಾತಕರ್ಣಿಯು 106ರಿಂದ 130 ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ನಾವು ಗೌತಮಿಪುತ್ರ ಶಾತಕರ್ಣಿಯ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಗೌತಮಿಪುತ್ರ Shatakarni is the most prominent king of Shatavahana dynasty. He ruled from 106 to 130 CE and he re-established the supremacy of Shatavahana dynasty in South Indian region. He completely defeated the Shaka, Pallava, Nisudanas. And he completely defeated the Nahpana. He is the king of Shakas. And he get the title of Trai Samudra Pitavahana and Shaka, Pallava, Yavana, Nisudana. And he performed the Ashwamedha Yaga after age committing the conquests or military achievements. And his mother Gautami Balashri gave the most valuable information regarding the achievements of Gautamiputra Shatakarni in his works like Nasik cave inscription. It is issued by Gautamiputra Balashri. She is the mother of Gautamiputra Shatakarni. This inscription, this cave inscription gives a detailed information regarding the achievements of Gautamiputra Shatakarni. And Gautamiputra Shatakarni achieved two important titles. They are Trai Samudratoya Pitavahana and Shaka, Yavana, Pallava, Nisudana. And the Shatavahanas were patronized modern architecture. They consider the stupas, viharas, chaitalas, temples, basadis, and the Karle, Kanheri, Nagarjunakonda, Amravati are the most important modern architecture centers of Shatavahana dynasty. Karle, Kanheri, Nasik, Amravati, Nagarjunakonda are the famous architect centers of
ಶಾತವಾಹನ ಎಂಪೈರ್. ಇನ್ನು ಗೌತಮಿಪುತ್ರ ಶಾತಕರ್ಣಿ. ಈ ಗೌತಮಿಪುತ್ರ ಶಾತಕರ್ಣಿಯು ಶಾತವಾಹನ ಸಂತತಿಯ ಪ್ರಮುಖನಾದ ಅರಸನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕ ವರ್ಷ 106ರಿಂದ 130ರವರೆಗೆ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನು ಶಕರಿಂದ ಅವಮಾನಿತರಾದ ಶಾತವಾಹನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ಸಲ್ಲುತ್ತೆ. ಶಕರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೋಲಿಸಿ ಪುನಃ ಶಾತವಾಹನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮರು ನಿರ್ಮಿಸಿದಂತಹ ಕೀರ್ತಿ ಈತನಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತೆ. ಈತನು ಶಕರ ದೊರೆಯಾದ ನಹಪಾಳನನ್ನು ಸೋಲಿಸ್ತಾನೆ, ನಂತರ ಪಲ್ಲವರನ್ನು ಸೋಲಿಸ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಈತನು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೋಲಿಸಿ ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಇದರ ಸಾಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇದರ ತಾಯಿಯಾದಂತಹ ಗೌತಮಿ ಪುತ್ರ ಬಾಲಶ್ರೀಯು ಹೊರಡಿಸಿದಂತಹ ನಾಸಿಕ್ ಗುಹಾ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಾಸಿಕ್ ಗುಹಾಂತರ ಶಾಸನವು ಗೌತಮಿಪುತ್ರ ಶಾತಕರ್ಣಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಸಾಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಗೌತಮಿಪುತ್ರ ಶಾತಕರ್ಣಿಯು ತನ್ನ ದಿಗ್ವಿಜಯಗಳ ನಂತರ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಗೌತಮಿಪುತ್ರ ಶಾತಕರ್ಣಿಯು 2 ಪ್ರಮುಖವಾದ ಬಿರುದುಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ಆ 2 ಬಿರುದುಗಳು ಅಂದ್ರೆ ತ್ರೈ ಸಮುದ್ರತೋಯ ಪೀತವಾಹನ, ತ್ರೈ ಸಮುದ್ರತೋಯ ಪೀತವಾಹನ, ಮತ್ತೆ ಶಕ ಪಲ್ಲವ ಯವನಾಸ್ ನಿಸೂದನ. ಈ 2 ಪ್ರಮುಖವಾದ ಬಿರುದುಗಳನ್ನು ಗೌತಮಿಪುತ್ರ ಶಾತಕರ್ಣಿಯು ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ನಂತರ ಈ ಶಾತವಾಹನರು ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಕೇಂದ್ರಗಳಾದಂತೆ ನಾಸಿಕ್, ಕನ್ಹೇರಿ, ಕಾರ್ಲೆ, ಅಮರಾವತಿ, ನಾಗಾರ್ಜುನಕೊಂಡ ಇವು ಶಾತವಾಹನರ ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿವೆ. ಮತ್ತೆ ಇವರು ಬಸದಿಗಳು, ಸ್ತೂಪಗಳು, ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಚೈತ್ಯಾಲಯಗಳನ್ನು ಸಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಶಾತವಾಹನ ಸಂತತಿ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರೀಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಶಾತವಾಹನ ಡೈನಾಸ್ಟಿ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಮೂವ್ ಟು ದ ಕುಶಾಣಾಸ್. Kushanas. Many number of foreigners were invaded on India. Why? Because India has enormous natural resources. India has enormous metals like gold, silver, copper, iron, and the pearls also. Hence, the many number of foreigners who came to India or invaded on India from immemorial time, from ancient period till today. The Greeks, Persians, Parthians, Hunas, Mongolians, Kushanas, and later the Turks, Arabs, and the Europeans were the famous foreigners who were invaded on India for the looted the Indian natural enormous resources. Among them, the Kushanas is the most important foreigners invaded on India. The Kushanas first settled at China. They were belongs to Yuchi tribe. Kushanas first settled in China. They were completely belongs to Yuchi tribes. Yuchi tribe is one of the most important tribes in China. But they were completely migration from China. And later they were settled at Bactria, Afghanistan, and the Gandhara region. Here they were established the most important dynasty, which is called the Kushana dynasty. Okay, and the Kushanas were ruled from 40 to 150 CE. And Kushanas also give the agreement to all the fields like social, economic, religion, literature, art and architecture. Especially the Gandhara school of thought. It is great, received the patronage by Kushanas. And they were also encouraged astronomy and astrology. Okay, and the political history of Kushana dynasty. ಇನ್ನು ಭಾರತವು ಅಗಾಧವಾದಂತಹ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಭಾರತವು ಅಗಾಧವಾದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿದೇಶಿಯರು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಸಹ
ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿದೇಶಿಯರು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ವಿದೇಶಿ ದಾಳಿಗಾರರು ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೀಕರು, ಪರ್ಷಿಯನರು, ಕುಶಾಣರು, ಕುಶಾಣರು, ಹೂಣರು, ಮಂಗೋಲಿಯನರು, ನಂತರ ಬಂದಂತಹ ಟರ್ಕರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅರಬರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಂತರ ಬಂದಂತಹ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಯುರೋಪಿಯನರಾಗಿರ್ಬೋದು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಭಾರತದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ದೋಚುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ವಿದೇಶಿಗರಲ್ಲಿ ಕುಶಾಣರು ಸಹ ಪ್ರಮುಖರಾದ ವಿದೇಶಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕುಶಾಣರು ಯಾವ ದೇಶ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕುಶಾಣರು ಮೊದಲು ನೆಲೆಸಿದ್ದು ಚೈನಾದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಚೀನಾವು ಕುಶಾಣರ ಮೂಲ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಚೈನಾ ಈಸ್ ಎ ಒರಿಜಿನಲ್ ಹೋಮ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಕುಶಾಣಾಸ್. ಕುಶಾಣರ ಮೂಲ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಚೀನಾ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕುಶಾಣರು ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲು ಇವರು ಯೂಚಿ ಎಂಬಂತಹ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿದ್ದರು. ಕುಶಾಣರು ಯೂಚಿ ಎಂಬಂತಹ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿದ್ದರು. ಇವರು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಂತರ ಇವರು ಚೀನಾದಿಂದ ವಲಸೆ ಬಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಪರ್ಷಿಯಾ, ಮತ್ತೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಮತ್ತೆ ಗಾಂಧಾರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸ್ತಾರೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಇವರು ಗಾಂಧಾರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವೇ ಕುಶಾಣ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ. ಹೀಗೆ ಕುಶಾಣರು ಚೀನಾದಿಂದ ಗಾಂಧಾರ ಪ್ರದೇಶ, ಭಾರತದ ವಾಯುಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಗಾಂಧಾರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿ ಗಾಂಧಾರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವೇ ಕುಶಾಣ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ. ಹೀಗೆ ಕುಶಾಣರು ಸಾಮಾಜಿಕ ವರ್ಷ 40ರಿಂದ 150ರವರೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ, ಕಲೆ ಮತ್ತು ಶಿಲ್ಪ, ವಿಜ್ಞಾನ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ರಾಜಕೀಯ, ಆರ್ಥಿಕ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಗತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಗಾಂಧಾರ ಕಲಾಶೈಲಿಯು ಇವರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಗಾಂಧಾರ ಕಲಾಶೈಲಿಯು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಹೊಂದಲು ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಗಾಂಧಾರ ಕಲಾಶೈಲಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಕುಶಾಣರ ಕೈ ಅತಿ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಕುಶಾಣರ ರಾಜಕೀಯ ಇತಿಹಾಸ. ಕುಜುಲು ಕಾರ್ಡ್ಫೇಸಿಸ್. Kujula Kadphises or Kadphises first is a founder of Kushana dynasty. Purshapura or Peshawar. Purshapura or Peshawar is the capital of Kushana dynasty. And Kadphises second are Vima Kadphises. Vima Kadphises and Kanishka. Are the famous rulers of this dynasty. Kujulu Kadphises or Kadphises first is the founder of Kushana dynasty, and Purshapura or Peshawar is the capital of this dynasty, and Vima Kadphises and Kanishka are the most prominent kings of this dynasty. Okay, and now we discuss about the achievements of Kanishka. ಕುಶಾಣರು ಹಲವಾರು ವಿದೇಶಿಯರು ಬರ್ತಾರೆ. ಅಂತ ವಿದೇಶಿಯರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖರಾದಂತಹ ವಿದೇಶಿಯರೇ ಕುಶಾಣರು ಸಹ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುಶಾಣರ ರಾಜಕೀಯ ಇತಿಹಾಸ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕುಜುಲು ಕಾರ್ಡ್ಫೇಸಿಸ್ ಅದು ಒಂದನೇ ಕಾರ್ಡ್ಫೇಸಿಸ್ ಕುಶಾಣ ಸಂತತಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖನಾದ ಅರಸನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಪುರುಷಪುರ ಅಥವಾ ಪೇಶಾವರ್ ಅವರ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿತ್ತು. ಪುರುಷಪುರ ಅಥವಾ ಪೇಶಾವರ್ ಅವರ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಒಂದನೇ ಕಾರ್ಡ್ಫೇಸಿಸ್ ಅಥವಾ ಕುಜುಲು ಕಾರ್ಡ್ಫೇಸಿಸ್ ಕುಶಾಣ ಸಂತತಿಯ ಪ್ರಮುಖನಾದ ಅರಸನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೆ ವಿಮಾ ಕಾರ್ಡ್ಫೇಸಿಸ್ ಅಥವಾ ಎರಡನೇ ಕಾರ್ಡ್ಫೇಸಿಸ್ ಮತ್ತೆ ಕಾನಿಷ್ಕ ಇವರು ಈ ಸಂತತಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖನಾದ ಅರಸರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಕುಶಾಣ ಸಂತತಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖನಾದ ಅರಸನೇ ಕಾನಿಷ್ಕ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಾನಿಷ್ಕ ಕುಶಾಣ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಅರಸ ಅದನ್ನ ಸಾಧನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Kanishka. Kanishka is a famous ruler of this dynasty or Kushana dynasty. He ruled from 78 to 120 CE.
historians give information regarding the various series from ruling period of Kanishka. Some historians said that he came to power of question and answer in 120 CE, but Dr. V.S. Smith and other historians give the detailed information regarding the period of Kanishka. Kanishka's period started from 78 CE to 120 CE. Why? Because Kanishka celebrated the Kushana era in 78, or Kushana era is started from 78 by Kanishka. Hence, the Kanishka's period or Kanishka's ruling period started from a beginning from 78 to 120 CE. It is a clear information regarding the ruling period of Kanishka. Okay. ಈ ಕುಶಾಣ ಸಂತತಿಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತನಾದ ಅರಸನೇ ಕಾನಿಷ್ಕ. ಕಾನಿಷ್ಕನು ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಷ 78ರಿಂದ 120ರವರೆಗೆ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಇತಿಹಾಸಕಾರರಲ್ಲಿ ಕಾನಿಷ್ಕನ ಕಾಲಾವಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿವೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ, ಕಾನಿಷ್ಕ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕ ವರ್ಷ 120ರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ V.S. ಸ್ಮಿತ್ ಮತ್ತೆ ಇತರೆ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಕಾನಿಷ್ಕನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕ ವರ್ಷ 78ರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು 120ರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿ, ಖಚಿತವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕುಶಾಣ ಪ್ರಖ್ಯಾತನಾದ ಅರಸನ ಕಾನಿಷ್ಕನು ಕಾನಿಷ್ಕ ಶಕೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕ ವರ್ಷ 78ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕುಶಾಣ ಶಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕ ವರ್ಷ 78ರಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವರು ಕಾನಿಷ್ಕನು. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾನಿಷ್ಕನ ಕಾಲಾವಧಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕ ವರ್ಷ 78ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗೋದು 120 ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕ ವರ್ಷ. ಇದು ಕಾನಿಷ್ಕನ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಅವಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಖಚಿತವಾದ ಮಾಹಿತಿ. ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಮೂವ್ ದಟ್ ದ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್. Achievements of Kanishka. The military achievements. Kanishka is a famous king of this dynasty. He made wage wars to extend their empire from Kashgar to Afghanistan and Sindh to Balochistan, Benares. This vast empire was ruled by Kanishka by his military achievements. This vast empire was occupied by the military achievements. Hence, Kanishka made wage wars. The most important wars of Kanishka were the first invade on Kashmir. Kanishka organized a well-trained army, hence invade on Kashmir. Kanishka completely occupied the Kashmir and he established the new city at Kashmir. It is called as a Kanispura, and later it called as a, or present it is called as a Srinagar. Srinagar is the present capital of Jammu and Kashmir. ಕಾನಿಷ್ಕನು ತನ್ನ ಸೈನಿಕ ಸದನಗಳಿಂದಾಗಿ ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ವಿಸ್ತರಿಸ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನು ಕಾಶ್ಗಾರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬೆನಾರಸ್ ವರೆಗೂ, ಬೆಂಗಾಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನವರೆಗೆ ಇರುವಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಾಲವಾದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸ್ತಾನೆ. ಈತನ ಇದಿಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಇರುವ ಮೂಲ ಕಾರಣವೇ ಈತನ ಸೈನಿಕ ಸಾಧನೆಗಳು, ದಿಗ್ವಿಜಯಗಳು, ಯುದ್ಧಗಳಿಂದಾಗಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈತನು ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಂತಹ ದಿಗ್ವಿಜಯಗಳು ಅಂದರೆ ಮುನ್ನದಾಗಿ ಕಾಶ್ಮೀರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ. ಕಾನಿಷ್ಕನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಂತಹ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಆ ಮೂಲಕ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈತನು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸ್ತಾನೆ. ಕಾಶ್ಮೀರವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ನಗರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ನಗರವೇ ಕಾನಿಸ್ಪುರ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇದನ್ನು ಶ್ರೀನಗರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಈ ಶ್ರೀನಗರವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ರಾಜಧಾನಿ ಆಗಿದೆ. ನಂತರ ಈಗ ಮಗಧದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಇನ್ವೇಡ್ ಆನ್ ಮಗಧ. Kanishka invaded Magadha and it is also completely captured by Kanishka and it is annexed with his empire. ಕಾನಿಷ್ಕನ ಮಗಧದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಮಗಧವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.
and next he invaded on Shaka Kshatrapas. Shaka and Shaka Kshatrapas are the pit rulers of Punjab. Kanishka invaded on Punjab and he completely defeated the Shaka and Kshatrapas. Punjab completely annexed with Kushana dynasty. ಇದು ಪಂಜಾಬ್ನ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳ ಶಕ ಮತ್ತು ಕ್ಷತ್ರಪಗಳು. ಈ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕಾನಿಷ್ಕನು ಪಂಜಾಬ್ನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಶಕ ಕ್ಷತ್ರಪರನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೋಲಿಸಿ ಪಂಜಾಬ್ ಅನ್ನು ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ವೇಡ್ ಆನ್ ಚೈನಾ. Kanishka completely occupied the North India and next he moved turned his attention towards China. ಕಾನಿಷ್ಕನು ಕಾಶ್ಮೀರವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ, ಪಂಜಾಬನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ, ಮಗಧವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಈ ಇಡೀ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ತನ್ನ ಗಮನವನ್ನು ಚೀನಾದ ಮೇಲೆ ಹರಿಸ್ತಾನೆ. ಚೀನಾದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಗೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾನೆ. And later he turned his attention towards China. Why? Because the second ruler of Kushana dynasty, who is called the Kujulu Kadphises II or Vima Kadphises II, he was completely defeated by Chinese general Panchavo. Or Panchavo is a Chinese general. He completely defeated the Kushana ruler, who is called the Kujulu Kadphises II or Vima Kadphises II. And treaty existed between them, and according to the treaty, Kushana ruler gave the annual tribute to China. But when Kanishka came to power, he stopped giving the annual tribute to China. Hence, Kanishka decided to invade on China and he tried to defeat Panchavo. But he was completely defeated by Panchavo. And he set back and he disappointed, and later he returned to his homeland and he organized a well-trained, well-systematic army and he organized a well-systematic trained army, and later he invaded on China. But during this period, Panchava was died and his son Pan Chiang became the general of China. He was completely defeated by Kanishka, or Kanishka completely defeated the Panchang and occupied some important three territories, three important regions of China. They are Kashgar, Akran and Khotan. Kashgar, Akran and Khotan are the three important major territories of China occupied by Indian first king, who is called the Kanishka. And Kanishka expanded their empire. He organized the vast empire by his military achievements. ಇನ್ನು ಕಾನಿಷ್ಕನು ಚೀನಾದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸ್ತಾನೆ. ಇದು ಅದನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಸಾಧನೆ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತದ ಒಬ್ಬ ಅರಸ ವಿದೇಶಿ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಅದನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಸಂಗತಿ ಆಗಿದೆ. ಕಾನಿಷ್ಕನು ಚೀನಾದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಕಾರಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕುಶಾಣರ ಎರಡನೇ ಅರಸನಾದ ಕುಜುಲು ಕಾಡ್ಫೇಸಿಸ್ ಅಥವಾ ವಿಮಾ ಕಾಡ್ಫೇಸಿಸ್ ಅನ್ನು ಚೀನಾದ ಸೇನಾಪತಿಯಾದಂತಹ ಪಾಂಚಾವೋನಿಂದ ಸೋತಿರ್ತಾನೆ. ಒಪ್ಪಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಒಪ್ಪಂದ ಪ್ರಕಾರ ಚೀನಾದ ಅರಸರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕುಜುಲು ಕಾಡ್ಫೇಸಿಸ್ ಅಥವಾ ವಿಮಾ ಕಾಡ್ಫೇಸಿಸ್ ಅನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಾನಿಷ್ಕನ ಅಧಿಕಾರ ಬಂದ ನಂತರ ವಾರ್ಷಿಕ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಕುಶಾಣರಿಗೆ ಆದಂತಹ ಈ ಸೋಲಿನ ಸೇಡನ್ನು ತೀರ್ಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಚೀನಾದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಗೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾನೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕಾನಿಷ್ಕನು ಚೀನಾದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಕಾನಿಷ್ಕನು ಚೀನಾದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸ್ತಾನೆ. ಆಗ ಪಾಂಚಾವನು ಚೀನಾ ಸೇನಾದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಸೇನಾಪತಿ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಈತನು ಕಾನಿಷ್ಕನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೋಲಿಸ್ತಾನೆ. ಆಗ ಕಾನಿಷ್ಕನ ತುಂಬಾ ಅವಮಾನ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವತಂತ್ರ ಕಾನಿಷ್ಕನ ಪುನಃ ಹಿಂತಿರುಗಿ ತನ್ನ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ
ಕುಶಾಣ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಬಲಿಷ್ಠವಾದಂತಹ ಸೇನಾವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಮರು ವರ್ಷವೇ ಚೀನಾದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಎರಡನೇ ದಾಳಿಯ ವೇಳೆಗೆ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಪಾಂಚಾವೋನು ಮರಣ ಹೊಂದಿ ಆತನ ಮಗನಾದ ಪಾಂಚಿಯಾಂಗನು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ. ಪಾಂಚಿಯಾಂಗನು ಸೇನಾಪತಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಆಗ ಕಾನಿಷ್ಕನು ಎರಡನೇ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಂಚಿಯಾಂಗ್ನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಪಾಂಚಿಯಾಂಗ್ನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೋಲಿಸ್ತಾನೆ. ಸ್ವತಂತ್ರ ಪಾಂಚಿಯಾಂಗ್ನ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆ ಒಪ್ಪಂದ ಪ್ರಕಾರ ಚೀನಾದ 3 ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಕಾನಿಷ್ಕನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಅಂತಹ 3 ಪ್ರದೇಶಗಳಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ಗರ್, ಕೋತಾನ್ ಮತ್ತೆ ಯಾಕ್ರನ್. ಕ್ಯಾಶ್ಗರ್, ಕೋತಾನ್ ಮತ್ತು ಯಾಕ್ರನ್ ಎಂಬಂತಹ 3 ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಕಾನಿಷ್ಕನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಕಾನಿಷ್ಕನು ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಅರಸ, ವಿದೇಶಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಜಯಗಳಿಸಿದ ಅರಸನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಾಲವಾದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅದನ್ನ ಸೈನಿಕ ಸಾಧನೆಗಳೇ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. And next, religion. Next, the religion life of Kanishka. The Kushanas belongs to Yuji tribes, and first they were settled in China. Later they were came to India, and they were belongs to Hindu religion. They were worshipped the Hindu deities, and Vimakat faces, Vijayakat faces also they were completely belongs to Hindu religion, and whereas Kanishka also belongs to Hindu religion. He was a great devotee of Lord Shiva, but later Kanishka embraced the Buddhism under the influence of Ashwagosha. Under the influence of Ashwagosha, Kanishka embraced the Buddhism, and it took several reforms to spread the Buddhism like Ashoka. Hence, he is called as a second Ashoka. Some serious measures taken by Kanishka to spread the Buddhism in various countries of the world and also India. Okay, and the most important measures are Buddhism received the royal patronage. They give the royal patronage to Kanishka gave the royal patronage to Buddhism, and also it is extended to Buddhist monks, and he considered the viharas. And he organized the 4th Buddhist Council. In 102 CE. Kanishka organized the 4th Buddhist Council in 102 CE for settle the dispute among the Buddhist monks. But during the 4th Buddhist Council, Buddhism was classified into 2 sects. They are Hinayana and Mahayana. And he sent the missionaries to spread the Buddhism in various countries of the world. These are the most important measures taken by Kanishka for the spread of Buddhism. ಹೀಗೆ ಕಾನಿಷ್ಕನ ಕಾನಿಷ್ಕನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಜೀವನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಯೂಚಿಗಳು ಎಂಬಂತ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಕುಶಾಣರು. ಇವರು ಮೂಲತಃ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಂತರ ಇವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೆಲೆಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿದ ನಂತರ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮತಾಂತರ ಹೊಂದ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೂ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾರೆ. ಕುಜಲಕರ್ ಫೇಸ್, ವಿಮಾಕರ್ ಫೇಸ್ ಇವರು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾನಿಷ್ಕನ ಸಹ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಅನುಯಾಯಿ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಅದರ ಶಿವನ ಪರಮ ಭಕ್ತನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ನಂತರ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈತನು ಅಶ್ವಘೋಷನ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾನೆ. ಅಶ್ವಘೋಷನ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಕಾನಿಷ್ಕನು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾನೆ.
ನಂತರ ಈಗ ಅಶೋಕನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತಾನೆ. ಆತನ ಕ್ರಮಗಳಿಂದಾಗಿ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಭಾರತ ಅಲ್ಲದೆ ಇತರೆ ನೆರೆಹೊರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಚೀನಾ, ಟಿಬೆಟ್, ಬರ್ಮಾ, ನೇಪಾಳ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮೊದಲಾದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಅಶೋಕನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರ ಕ್ರಮಗಳು ಯಾವುವು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದನೇದಾಗಿ ಕಾನಿಷ್ಕನು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ರಾಜಾಶ್ರಯವನ್ನು ನೀಡ್ತಾನೆ. ಈ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ರಾಜಾಶ್ರಯವನ್ನು ಬೌದ್ಧ ಭಿಕ್ಷುಗಳಿಗೂ ಸಹ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಈತ ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಇದನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಸಾಧನೆ ಕ್ರಮ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದ 4ನೇ ಬೌದ್ಧ ಸಮ್ಮೇಳನ ಕುಂದಲಿ ವನದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸ್ತಾನೆ. ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಷ 102ರಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ವಸುಮಿತ್ರ ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸ್ತಾನೆ, ಅಶೋಕ ಅದರ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಈ 4ನೇ ಬೌದ್ಧ ಸಮ್ಮೇಳನ ಕಾನಿಷ್ಕನು ಕುಂಡಲಿ ವನದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೇ ಬೌದ್ಧ ಭಿಕ್ಷುಗಳ ನಡುವೆ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಂತಹ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು. ಆದರೆ ಈ ಬೌದ್ಧ ಭಿಕ್ಷುಗಳ ನಡುವೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಕೊನೆಗೆ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮವು 2 ಪಂಥಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ 2 ಪಂಥಗಳೇ ಹೀನಯಾನ ಮತ್ತೆ ಮಹಾಯಾನ. ಮತ್ತೆ ಇದ ಕೈಗೊಂಡ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಕ್ರಮ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈತ ಮಿಷನರಿಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಟಿಬೆಟ್, ಚೈನಾ, ಬರ್ಮಾ, ನೇಪಾಳ ಇದ ನೆರೆಹೊರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತಾನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಭಾರತ ಅಲ್ಲದೆ ಇತರ ನೆರೆಹೊರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಲು ಪ್ರಚಾರ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿನೇ ಕಾನಿಷ್ಕನನ್ನು 2ನೇ ಅಶೋಕ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಕಾನಿಷ್ಕನ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಸಾಧನೆಗಳಾಗಿವೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ Kanishka. And later, our next class we discuss about the Gandhara School of Art. Next class ನಾವು ಗಾಂಧಾರ ಕಲಾಶಾಲೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.